Hello and welcome back. In today's lecture, we are going to discuss the next part of organism Streptococcus pneumoniae. In previous lecture, we have discussed the morphological characteristics, biochemical characteristics, and cultural characteristics of organism Streptococcus pneumoniae. This organism, it is an pathogen, it is a causative agent of pneumonia. It causes pneumonia, it causes meningitis. Okay, so it is an organism which is responsible for respiratory diseases. Pneumonia, it is a respiratory illness. So the causative agent of pneumonia, one of the causative agent of pneumonia is Streptococcus pneumoniae. असे अनेक ऑर्गॅनिझम्स आहेत की जे निमोनिया कॉज करतात, त्यातलाच हा एक ऑर्गॅनिझम आहे जो आपण आता स्टडी करतो. Okay, in this lecture we are going to discuss the next part, that is the antigenic characteristics of Streptococcus pneumoniae, and after that we will be discussing the virulence factor of this organism. Okay, so in this lecture the first point that we are going to discuss here is the antigenic characteristics of Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae, we all know that it is a gram-positive organism, and especially some components of the cell wall, they serves as an antigen. Antigen म्हणजे काय? Any substance that induces host immune response or any substance that induces the antibody production and react with the product of immune response, that is it reacts with the antibody. So असा कुठलाही सबस्टन्स की जो antibody production इंड्यूस करतो आणि त्या antibody रिएक्ट करतो, याला आपण काय म्हणतो? अँटीजन. मग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया मध्ये असे कोणते कोणते कंपोनेंट्स आहेत की जे ॲज अन अँटीजन म्हणून सर्व करत असतात? ओके, देयर आर 3 such components in the structure of Streptococcus pneumoniae, and these 3 components are: first, capsular polysaccharide, then second, somatic M protein, and then third, cell wall carbohydrate. So antigenically, Streptococcus pneumoniae contains 3 components. The first component is capsular polysaccharide. We all know that Streptococcus pneumoniae usually it is a non-capsulated organism, but some strains contains capsule. काहींच्यामध्ये कॅप्सूल प्रेझेंट असतो, आणि ज्यांच्यामध्ये कॅप्सूल प्रेझेंट असतो त्यांच्यामध्ये जो कॅप्सूलमध्ये जो पॉलिसॅकराइड आहे, बिकॉज कॅप्सूल इज मेड अप ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर and organic matter is mostly polysaccharide. Okay, so polysaccharide जो capsule मध्ये present आहे, that has a role in the antigenicity. Capsule, that is polysaccharide which is present in the capsule, it induces the host immune response, it induces antibody production. So capsular polysaccharide means the polysaccharide which is present in some capsulated strains of Streptococcus pneumoniae, they are responsible for induction of antibody production. Okay, there are many types of polysaccharides observed. वेगवेगळ्या प्रकारचे polysaccharides Streptococcus pneumoniae च्या कॅप्सूल मध्ये ऑब्झर्व केले जातात. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कॅप्सुलेटेड पॉलिसॅकराइड, म्हणजे कॅप्सूल मध्ये कोणत्या प्रकारचे पॉलिसॅकराइड आहे त्यानुसार Streptococcus चे जवळजवळ 90 डिफरंट सेरोटाइप्स आहेत. सेरोटाइप्स मीन्स व्हेरिएशन इन द स्ट्रेन्स बेस्ड अपॉन देअर अँटीजेनिसिटी, म्हणजे अँटीजेनिसिटीच्या व्हेरिएशननुसार 90 सेरोटाइप्स आहेत त्याचे. सेरोटाइप्स मध्ये आपल्याला माहिती की एखादा ऑर्गॅनिझम आहे किंवा एखादी स्पेसिस असते त्याला आपण फर्दर डिवाइड करत असतो, क्लासिफाय करत असतो इनटू मॉर्फोआर, म्हणजे बेस्ड अपॉन मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स. कोण त्याच्यामध्ये थोडंफार एक्झाम्पल रॉड आहे, पण रॉडमध्ये थोडीफार व्हेरिएशन असतात, त्याच्या वेगवेगळ्या मॉर्फोआर असतात. बायोकेमिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण त्याला बायोआर म्हणतो. सिमिलरली अँटीजेनिसिटीनुसार देयर आर 90 सेरोटाइप्स और सेरोवार्स आपण ज्याला म्हणतो. So capsular polysaccharide, it is an antigenic characteristic of the Streptococcus pneumoniae, आणि हा काय करतो तर अँटीबॉडी प्रोडक्शन किंवा होस्ट इम्युन रिस्पॉन्स इंड्यूस करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असतो. सो फर्स्ट antigenic structure, that is capsular polysaccharide. Then after capsular polysaccharide there is one more component, that is somatic M protein. Somatic M protein means there is a protein present in the cell wall. Usually gram positive bacteria cell wall मध्ये प्रोटीन्स नसतात, टिकॉइक ऍसिड आणि पेप्टाइड ग्लायकन असतं आपल्याला माहिती आहे, बट त्याच्यामध्ये काही प्रोटीन्स आहेत Streptococcus pneumoniaeच्या सरफेसवर, and those are called as somatic M protein. So somatic M protein, it is a surface protein present in the cell wall. It is a surface protein which is present in the cell wall of Streptococcus pneumoniae. And this somatic M protein, जो M प्रोटीन आहे त्याला M प्रोटीन असं म्हणतो आपण, किंवा सोमॅटिक M प्रोटीन म्हणतो, की जो सेल वॉल मध्ये सरफेसवर प्रेझेंट असतो.
हा जो प्रोटीन आहे इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन ऑफ अँटीबॉडी प्रोडक्शन. ओके, सोमॅटिक का म्हणतो कारण हा सेल वॉलमध्ये प्रेझेंट असतो, सरफेसवर प्रेझेंट असतो. याला आपण असं म्हणतो की प्रोटीन एनवलप. युजली बॅक्टेरियामध्ये एनवलप नसतो, व्हायरसमध्ये एनवलप असतो, पण बॅक्टेरियामध्ये देखील काही प्रोटीनचं कव्हरिंग नाही, बट मोस्टली सरफेसवर मॅक्झिमम प्रोटीन्स प्रेझेंट असतात. त्यातलाच हा एक प्रोटीन आहे दॅट इज सरफेस ईएम प्रोटीन विच अगेन हॅज अँड अँटीजेनिसिटी. सोमॅटिक ईएम प्रोटीन जो आहे तो अगेन व्हेरिएबल असतो. म्हणजे एक्झाम्पल स्ट्रेप्टोकोकसचे वेगवेगळे टाईप्स आहेत. ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस. सो हे जे प्रत्येक टाईप्स आहेत स्ट्रेप्टोकोकसचे, प्रत्येक टाईपमध्ये एक युनिक प्रकारचा एम प्रोटीन बघायला मिळतो. मीन्स इट इज अन युनिक कॅरेक्टरिस्टिक फॉर एव्हरी सिंगल टाईप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस. प्रत्येक प्रकारचा जो स्ट्रेप्टोकोकस आहे, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस असेल, ग्रुप बी असेल, ग्रुप सी असेल, प्रत्येकामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचा सोमॅटिक ईएम प्रोटीन प्रेझेंट असतो. त्यामुळे काय आहे की एक्झॅक्टली कोणत्या प्रकारचे अँटीबॉडीज आहेत त्यावर आपण कोणत्या प्रकारचा स्ट्रेप्टोकोकस आहे हे आयडेंटिफाय करू शकतो. थर्ड अँटीजेनिक कॅरेक्टरिस्टिक दॅट इज सेल वॉल कार्बोहायड्रेट. सेल वॉल कार्बोहायड्रेट बिकॉज इट इज अ ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया. आणि ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियामध्ये शुगर असतात, आपल्याला माहिती आहे. कोणते कोणते शुगर असतात तर पेप्टाइडोग्लायकन, ग्लायकन मीन्स शुगर. त्यात पण दोन शुगर असतात, एन ॲसिड ग्लुकोसामाइन, एन ॲसिड न्यूरामिक ॲसिड. बट ते दोन्ही अँटीजेनिक नाही आहेत. मग दुसरा कंपाऊंड कुठला तर टिकॉइक ॲसिड. So ticoic acid is an antigenic characteristic for Streptococcus pneumoniae. Ticoic acid, which is present in the cell wall of Streptococcus pneumoniae, act as an antigenic structure. हे antigenic structure आहे, antibody production induce करत असतो. So ticoic acid of the cell wall. Ticoic acid हा carbohydrate आहे, it is a polysaccharide. So it can induce antibody production. This ticoic acid of Streptococcus pneumoniae, it is also referred as C substance. त्याला C substance असं पण म्हणतात. It is also referred as C substance. And this C substance, nothing but ticoic acid, it also has a role in the virulence. जो पॅथोजन आहे त्याची जी इन्फेक्शन कॉज करण्याची किंवा डिसीज कॉज करण्याची जी ॲबिलिटी आहे त्यातला एक फॅक्टर जो रिस्पॉन्सिबल असतो त्या ॲबिलिटीसाठी तो म्हणजे टिकोइक ॲसिड. कॅप्स्युलर पॉलिसॅक्राइड असेल म्हणजे जो कॅप्सूल मधला पॉलिसॅक्राइड आहे किंवा हा सेल वॉल मधला जो टिकोइक ॲसिड आहे, बोथ ऑफ देम आर द व्हायरुलन्स फॅक्टर फॉर दिस ऑर्गॅनिझम. व्हायरुलन्स फॅक्टर म्हणजे काय की तो जो ऑर्गॅनिझम आहे, जो पॅथोजन आहे, त्याची जी डिसीज कॉजिंग ॲबिलिटी आहे, ती ॲबिलिटी कशामुळे असते तर अशा फॅक्टर्समुळे असते. त्याला आपण व्हायरुलन्स फॅक्टर म्हणतो. त्यातलेच हे दोन व्हायरुलन्स फॅक्टर. सो अँटीजेनिकली इट कंटेन्स 3 कंपोनंट्स. तुम्ही केअरफुली बघितलं तर मला समजेल हे सगळेचे सगळे सरफेस कंपोनंट्स आहेत. कॅप्सूलर पॉलिसॅक्राइड, कॅप्सूल आउटर मोस्ट कव्हरिंग असतं. नंतर एम प्रोटीन सुद्धा सरफेसवर प्रेझेंट असतो, सेल वॉलमध्ये असतो. आणि टिकोइक ॲसिड सुद्धा सेल वॉलमध्ये असतो. म्हणजे हे सगळे सरफेस कंपोनंट्स अँटीजेनिक म्हणून सर्व करतात फॉर दिस ऑर्गॅनिझम. ओके, नेक्स्ट आफ्टर अँटीजेनिक स्ट्रक्चर लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट and that is the virulence factor of this organism. व्हायरुलन्स फॅक्टर म्हणजे काय तर ॲबिलिटी टू कॉज अ डिसीज ऑर इन्फेक्शन. ऑर्गॅनिझम बॉडीमध्ये एंटर झाल्यानंतर तो पूर्णपणे एस्टॅब्लिश होईपर्यंत ज्या पद्धतीनं तो होस्ट इम्युन रिस्पॉन्स टॉलरेट करतो, रेजिस्ट करतो, ज्या पद्धतीनं तो होस्ट सेलला ॲडहेअर होतो आणि ज्या पद्धतीनं तो वेगवेगळे टॉक्झिन्स किंवा अदर कंपोनंट्स रिलीज करून होस्ट सेलला डॅमेज करतो, या सगळ्यासाठी जे काही कंपोनंट्स रिस्पॉन्सिबल असतात दोज आर नोन ॲज व्हायरुलन्स फॅक्टर. म्हणजे एंट्रीपासून एस्टॅब्लिशमेंट पर्यंत जे काही कंपोनंट्स रिस्पॉन्सिबल असतात दोज आर व्हायरुलन्स फॅक्टर. ओके, म्हणजे अल्टिमेटली हे सगळे इन्फेक्शन किंवा डिसीज कॉज करण्यामध्ये रिस्पॉन्सिबल असतात. व्हायरुलन्स ॲबिलिटी प्रोव्हाइड करतात त्या पॅथोजन. स्ट्रेप्टोकोकस मध्ये असे अनेक व्हायरुलन्स फॅक्टर, लार्ज नंबर ऑफ व्हायरुलन्स फॅक्टर्स आहेत. ओके, याच्या आधीच मी अँटीजेनिक प्रॉपर्टीमध्ये सुद्धा सांगितलं की तिथंच 2 आपण व्हायरुलन्स फॅक्टर बघितले. त्यातलाच पहिला व्हायरुलन्स फॅक्टर दॅट इज कॅप्स्युलर पॉलिसॅक्राइड. कॅप्स्युलर पॉलिसॅक्राइड ऑफ दिस ऑर्गॅनिझम, जे कॅप्सूलमध्ये पॉलिसॅक्राइड आहे, that can also serve as a virulence factor. व्हायरुलन्स फॅक्टर म्हणजे तो एक
कंपोनंट आहे की जो त्याच्या डिसीज कॉजिंग ॲबिलिटीमध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करत असतो. ओके, कॅप्सुलर पॉलिसॅकराइड. मग कॅप्सुलर पॉलिसॅकराइड आपल्याला माहिती कॅप्सूलचं एक फंक्शन असतं बघा. कुठल्याही ऑर्गॅनिझममध्ये जर कॅप्सूल असेल तर कॅप्सूल हॅज अ पर्टिक्युलर रोल, दॅट इज इट एस्केप्स द फॅगोसायटोसिस. स्लिपरी नेचर असतं कॅप्सूलचं आणि त्यामुळे ते फॅगोसायटोसिसमधून इझिली एस्केप होऊ शकतं. एक्झॅक्टली सिमिलर येतो सुद्धा फॅगोसायटोसिस अवॉइड करण्यामध्ये कॅप्सूलचा रोल असतो. दिस कॅप्सुलर पॉलिसॅकराइड इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग फॅगोसायटोसिस. It helps in avoiding phagocytosis because of its slippery nature. So phagocytosis म्हणजे काय, होस्ट इम्युन रिस्पॉन्स आहे. मॅक्रोफॅजेस पॅथोजनला एंगल्फ करतात आणि मग इंट्रासेल्युलर किलिंग करत असतात. आणि ते करू नये म्हणून त्या फॅगोसायटोसिस पासून एस्केप करण्यासाठी इथं कोणाचा रोल असतो तर त्या कॅप्सुलर पॉलिसॅकराइडचा असतो. अवॉइड फॅगोसायटोसिस बाय acidic and hydrophilic nature. This capsular polysaccharide it has acidic and hydrophilic nature. This capsular polysaccharide it is chemically acidic as well as it is hydrophilic in nature. And hydrophilic असल्यामुळे ते phagocytic action easily tolerate करू शकतात किंवा survive करू शकतात. So capsular polysaccharide it helps the pathogen to avoid host immune response. Especially it helps to avoid the phagocytosis because the capsular polysaccharide of this organism is acidic in nature as well as it is hydrophilic in nature and त्यामुळे काय की ते easily phagocytosis ला avoid करू शकतात किंवा phagocytosis mechanism पासून स्वतःला survive करू शकतात. Then next that is second virulence factor. Second virulence factor is IgA proteases. IgA proteases. IgA आपल्याला माहिती आहे IgA it is a type of immunoglobulin. IgA एक प्रकारचा अँटीबॉडी असते. 5 प्रकारचे अँटीबॉडी आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. त्यातच IgA it is one of the type of antibody. आणि IgA अँटीबॉडीला डिग्रेड करणारा प्रोटीएज म्हणजेच IgA प्रोटीएज. सो IgA प्रोटीन म्हणजे काय, इट इज अन एंडोपेप्टाइडेज. इट इज अन एंडोपेप्टाइडेज. हा काय करतो एंडोपेप्टाइडेज? IgA protease it is an endopeptidase which cleaves or degrades IgA. It degrades IgA antibodies. IgA antibodies ना आपण secretory antibodies म्हणतो. So these IgA proteases secreted by Streptococcus pneumoniae ते काय करतात तर होस्ट इम्युन रिस्पॉन्सला अगेन रेजिस्ट करतात. कसं रेजिस्ट करतात तर IgA अँटीबॉडीज आहेत त्या अँटीबॉडीजना ते इनॅक्टिवेट करतात किंवा डिग्रेड करतात बाय प्रोड्युसिंग IgA प्रोटीएजेस. हे प्रोटीएजेस या अँटीबॉडी रिॲक्ट होतात सिक्रेटरी अँटीबॉडीजवर आणि त्यांना इनहिबिट करतात. सो अगेन दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द व्हायरुलन्स ऑफ दिस ऑर्गॅनिझम. ओके, नेक्स्ट थर्ड निमोलायसिन. Pneumolysine, it is a toxin produced by this organism. Especially, it is a 53 kilodalton toxin, and it is known to form pores. So, it is a pore-forming toxin. Pneumolysine is a pore-forming toxin. It is a 53 kilodalton pore-forming toxin. तर pneumolysine काय करतो बघा तर ऑब्वियसली होस्ट सेलला डॅमेज करायचे. होस्ट सेलला डॅमेज करण्यासाठी होस्ट सेल वॉल किंवा जे काही सेलच्या अराउंड कव्हरिंग असेल दॅट हॅज टू बी ब्रोकन डाऊन. सो फॉर दॅट पर्पज pneumolysine toxin is synthesized and this pneumolysine toxin it forms pores. ते काय करतात ते सेल सरफेस ऑफ पोर्स फॉर्म करतात आणि त्या पोर्स मधून बाकीचे सगळे व्हायरस फॅक्टर्स सेलमध्ये इंट्रोड्यूस केले जातात. म्हणजे होस्ट सेल आहे समजा ही तर होस्ट सेल आहे. या होस्ट सेलमध्ये आपल्याला काय करायचं किंवा पॅथोजनला काय करायचं टॉक्झिन्स अदर टॉक्झिन्स एन्झाइम्स लाईक IgA प्रोटीजेस किंवा अदर जे होस्ट सेलला डॅमेज करणारे कंपोनंट्स आहेत व्हायरुलन्स फॅक्टर आहेत ते या सेलमध्ये रिलीज करायचे. देन हाऊ टू रिलीज फर्स्ट इट हॅज टू बी ब्रोकन डाऊन द कव्हरिंग हॅज टू बी ब्रोकन डाऊन. मग इथं पोर फॉर्म केला की यातून सगळे व्हायरुलन्स फॅक्टर इझिली एंटर करू शकतात. मग हे पोर्स फॉर्म करण्याचं काम कोण करतात तर pneumolysine टॉक्झिन. सो pneumolysine it is a pore forming toxin
which forms a pore in the host cell in order to introduce the lytic or virulence factor of this organism. जे सेलला डॅमेज करणार आहेत असे डॅमेज करणारे कंपोनंट्स होस्ट सेलमध्ये इंट्रोड्यूस करण्यासाठी पोर्स फॉर्म केले जातात बाय निमोलायसिन. नेक्स्ट virulence factor after निमोलायसिन, that is autolysin. Fourth one is autolysin. ऑटोलायसिन आपल्याला माहिती आहे, ऑटोलायसिनला आपण अमायडेज पण म्हणतो. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज अमायडेज. कोण प्रोड्यूस करतो तर हा ऑर्गॅनिझम प्रोड्यूस करतो. आणि आपल्याला माहिती आहे की ऑटोलायसिनचं फंक्शन काय असतं, तर ग्लायकन स्ट्रँड जे आहे एन ॲसिटिल म्युरॅमिक ॲसिड, एन ॲसिटिल ग्लुकोसामाइड आणि म्युरॅमिक ॲसिडला 4 अमीनो ॲसिडची चेन अटॅच असते, त्याला आपण काय म्हणतो टेट्रापेप्टाइड साइड चेन. सो इथं एन ॲलेनाइन आहे, हा एन ॲलेनाइन आणि एन ॲसिटिल म्युरॅमिक ॲसिड यांच्यामध्ये हा जो बॉन्ड आहे हा बॉन्ड क्लीव्ह करण्याचं काम, ब्रेक करण्याचं काम कोण करतो, ऑटोलायसिन. सेल जेव्हा डिवाइड होते म्हणजे तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की हा स्वतःचा लायसिस का करतो किंवा स्वतःच्या सेल वॉलचा लायसिस का करतो, कारण जेव्हा हा बॉन्ड ब्रेक होतो ही टेट्रापेप्टाइड साइड चेन काय ती रिलीज होते आणि त्यामुळे सेलची सेल वॉलची जी रिजिडिटी आहे, कॉम्प्लेक्सिटी आहे ती लॉस होते आणि अल्टिमेटली सेलची डेथ पण होऊ शकते. तर प्रश्न असा येतो की व्हाय ऑर्गॅनिझम प्रोड्युसेस दिस ऑटोलायसिन. So the obvious reason is during cell division, जेव्हा सेल डिवाइड होते त्यावेळी suppose this is a bacterial cell, so during cell division इथे सेल वॉल ब्रेक केली जाते आणि ब्रेक केल्यानंतर ही सेल बाइंडिंग फिजिकल मेकॅनिझमने सेपरेट होत असते. सो त्यावेळी ऑटोलायसिनचा रोल असतो. किंवा ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये फॉरेन डीएनए आत घ्यायचा आहे तर त्यावेळी पोरोसिटी थोडी वाढवली पाहिजे, त्यावेळी सुद्धा ऑटोलायसिनचा रोल असतो. सो ऑटोलायसिन इट cleaves the bond between L-alanine of tetrapeptide side chain and N-acid uramic acid of glycan strand of peptidoglycan. आणि मग सेल वॉल सुद्धा ब्रेकेज होतो. मग ऑटोलायसिन पर्पज सगळ्यांना समजला की ते का प्रोड्यूस करतात, बट ऑर्गॅनिझम ऑल्सो प्रोड्युसेस ऑटोलायसिन टू लाइज इट्स ओन सेल. कारण समजा ही एक बॅक्टेरियल सेल आहे आणि ही होस्ट सेल आहे, या होस्ट सेलमध्ये इथले सगळे कंपोनेंट्स बाहेर टाकायचे. निमोलायसिन काय करणार आहे, पोर्स फॉर्म करणार. मग पोर्स फॉर्म करण्यासाठी आतले जे काही टॉक्झिन्स असतील किंवा एन्झाइम्स असतील, लायटिक एन्झाइम्स असतील किंवा अदर जे काही या सेलला डॅमेज करणारे कंपोनेंट्स आहेत ते सगळे बाहेर काढले पाहिजे. मग बाहेर काढण्यासाठी काय केलं पाहिजे, सेल वॉल ब्रेक केली पाहिजे. सेल वॉल ब्रेक करण्यासाठी ऑर्गॅनिझम काय करतो, इट प्रोड्युसेस ऑटोलायसिन. आणि ऑटोलायसिन काय करतो, या सेलला स्वतःच डॅमेज करतो आणि मग सगळे कंपोनेंट्स रिलीज होतात आणि दोज कंपोनेंट्स एंटर्स इनटू द होस्ट सेल. So in order to damage the cell, स्वतःची सेल डॅमेज करण्यासाठी ऑटोलायसिस करतो तो. ऑटोलायसिस केल्यानंतर सगळे कंपोनेंट्स रिलीज होतात आणि दोज कंपोनेंट्स दे गेट्स इझी एंट्री इनटू द होस्ट सेल आणि मग तिथे जाऊन ते व्हायरलेन्स दाखवत असतात. सो द व्हायरलेन्स फॅक्टर ऑटोलायसिन प्रोड्युस्ड बाय दिस ऑर्गॅनिझम. ओके, after autolysin, the next virulence factors produced by Streptococcus pneumoniae is teichoic acid. Teichoic acid, that is a component of cell wall, and this teichoic acid is also known as C substance. We all know it is also known as C substance. This teichoic acid it activates. जेव्हा teichoic acid रिलीज केलं जातं सेल डॅमेज केल्यानंतर, त्यांना याच्यापूर्वी आपण बघितलं की काय झालं, सेलने स्वतःचा लायसिस केलं. लायसिस केल्यानंतर काय झालं, टिकॉइक ऍसिड किंवा सगळे सेल कंपाऊंड्स रिलीज झाले. रिलीज झाल्यानंतर त्याचा जो टिकॉइक ऍसिड रिलीज झाला, दिस टिकॉइक ऍसिड इट ऍक्टिव्हेट्स क्लासिकल कॉम्प्लिमेंट पाथवे. इट ऍक्टिव्हेट्स क्लासिकल कॉम्प्लिमेंट पाथवे.
So teichoic acid released after self lysis. This teichoic acid it activates the classical complement pathway. आणि मग आपल्याला माहिती क्लासिकल कॉम्प्लिमेंट पाथवे ऍक्टिव्हेट केल्यानंतर अगेन सेलचं लायसिस होऊ शकतं. सिमिलरली अदर सेल्युलर डेब्रिस, कारण सेल लाईज झाली कंप्लीट, ऑटोलायसिसने काय केलं, पूर्ण स्वतःच लायसिस केलं. तर आता टिकॉइक ऍसिडने क्लासिकल पाथवे ऍक्टिव्हेट केला आणि बाकीचे जे सेल डेब्रिस आहेत ते ऍक्टिव्हेट्स द alternative complement path. So remaining damaged fragments of the cell, they activates alternative split a single correction is there. Teichoic acid activates alternative pathway and damaged fragments activates classical complement pathway. So this is an fifth virulence factor produced by this organism, and that is nothing but teichoic acid. After teichoic acid, one more virulence factor, that is adhesin. Sixth one, it is adhesin. Adhesin, the name itself suggests that this is a component responsible for adhesion. Cell ला adhesion किंवा attachment साठी responsible असलेला adhesin component. मग adhesin कशासाठी attachment करतो किंवा कोणाला attachment करतो, तर especially it helps in attachment to oropharynx. Oropharynx. Pharynx माहिती आपल्याला. Pharynx, it is a component of respiratory as well as digestive tract. डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये सुद्धा त्याचा रोल असतो आणि रेस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये सुद्धा रोल असतो. आणि फॅरिंगचे 3 पार्ट्स असतात. टॉप मोस्ट पार्ट जो असतो तो नेसोफॅरिंक्स, जो नेसल कॅव्हिटीच्या जवळ असतो त्याला आपण म्हणतो नेसोफॅरिंक्स. मिडल पार्ट असतो तो ओरोफॅरिंक्स असतो आणि जो बॉटम पार्ट असतो त्याला आपण लॅरिंगोफॅरिंक्स म्हणतो. लॅरिंगोफॅरिंक्स. तर स्पेशली हा जो ऑर्गॅनिझम आहे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हा निमोनिया कॉज करतो. निमोनिया हा रेस्पिरेटरी डिसीज आहे आणि रेस्पिरेटरी डिसीज आहे म्हणजे रेस्पिरेटरी सिस्टीमचे जे कंपोनंट्स आहेत, लाईक लंग्स असतील, ट्रॅकिया असेल, ब्रॉन्क्युल्स असतील, ब्रॉन्किया असेल, फॅरिंग्स असेल, या सगळ्यांना ऑर्गॅनिझम अडेअर झाला पाहिजे, अटॅच झाला पाहिजे. मग तो मल्टिप्लाय होतो आणि निमोनियाचे सिम्पटम दिसायला लागतात. मग त्यातलाच हा जो अडेझिन आहे इट हेल्प्स इन अटॅचमेंट टू द मिडल पार्ट ऑफ फॅरिंग्स, and that middle part of pharynx is known as oropharynx. So simply adhesin, it helps in attachment, adhesion to the oropharynx, that is and middle part of pharynx. Okay, one more virulence factor produced by this organism, and that is H2O2, hydrogen peroxide. हायड्रोजन पेरॉक्साइड मध्ये आपल्याला ऑक्सिजनचा रॅडिकल आहे, त्याच्यामध्ये स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग ॲबिलिटी असते. आणि H2O2 प्रोड्यूस्ड बाय दिस ऑर्गॅनिझम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डॅमेज टू टिश्यूज. जे होस्ट सेल्स अँड टिश्यूज आहेत त्यांना डॅमेज करण्यासाठी H2O2 रिस्पॉन्सिबल असतो. सो हायड्रोजन पेरॉक्साइड इट कॉजेस डॅमेज ऑफ होस्ट टिश्यूज बिकॉज इट इज अन ऑक्सिजन रॅडिकल आहे तो आणि त्याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन ॲबिलिटी असते आणि त्यामुळे होस्ट टिश्यूज सेलचं ऑक्सिडेशन करून तो त्यांना डॅमेज करू शकतो. सो दीज आर सर्टन व्हायरुलन्स फॅक्टर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. कुठले कुठले व्हायरुलन्स फॅक्टर बघितले आपण? फर्स्ट कॅप्सुलर पॉलिसॅकराइड, देन IgA प्रोटीएजेस, निमोलायसिन, ऑटोलायसिन, देन वी हॅव स्टडीड adhesin, hydrogen peroxide and C substance that is also known as teichoic acid. So these components of bacterial cell contributes towards the virulence disease causing ability of organism. Understood? Okay. So this is all about the antigenic characteristics and virulence factor of this organism. Thank you.